पिछली दफा थोड़ी जी विचार आप समझने की कोशिश की सी। अज उसकी थोड़ी जी विस्तार समझांगे। कहानी जिन्नी भी आप इतने पिछली दफा भी विचारी सी वो साडी अपनी कहानी है। साडे मन के नाल इस संसार दे विच आके की कुछ बीतदा है, असीं किस तरह मनमुख बन जाते हैं, परमात्मा को भुल के माया के नाल जुड़ जाते हैं ते माया साडे मनां नूं आवागमन के चक्कर दे विच खेल दे विच पा दिंदी है। इस करके जदों भी संगत विच आउंदे हैं, संगत विच आके इस खेल नूं विचारिया जाता है कि साडे नाल की बीत रही है, साडे मन दे नाल की चल रहा है। जिस तरह पिछली दफा विचारिया सी कि बहुत ही विरले विरले मन होंदे ने जिन्होंने पता है कि असीं कौन हाँ, जिन्होंने पता है कि परमात्मा ने सानू संसार दे विच भेजा है, की करने वास्ते भेजा है। वो अपने इस मनुख जाति विच आउण दे मनोरथ नूं जानते ने, समझते ने। उन्होंने अपने मन का, अपने माता पिता का जो परमात्मा है उसका भेद होता है। बहुतात मन ऐसे होंगे ने जिन्होंने बिल्कुल भी नहीं पता कि परमात्मा का की स्वरूप है। उन्होंने बिल्कुल नहीं पता कि शरीर छड्डण तो बाद मन कित्थे जाता है। वो इस गल को भुल चुके हैं कि दरगाह, सचखंड, परलोक ये कित्थे है। ते जे तुसीं अपने पिंड विच किसी तुरे जाते हुए बंदे को पूछो कि तुसीं कौन हो, तुसीं कित्थों आए हो, तुसीं जाना कित्थे है, ते जे वो आखे भी मैनूं नहीं पता कि मैं कौन हाँ, मैनूं नहीं पता मैं जाना कित्थे है, मैं कित्थों आया हाँ, तुसीं पूछो तेरे माता पिता का की नाम है, वो आखे भी मैनूं नहीं पता, तो तुसीं समझ लेंदे हो कि वो कमला है, उसका दिमागी संतुलन खराब हो गया है। पर तुसीं उस नाल बैठ के बहुत ही विचार नहीं करते क्योंकि तुहानूं पता है कि उसनूं समझ नहीं लगेगी। उस वास्ते तुसीं कुछ उपराला कर सकते हो कि उसनूं दाखिल कराओ जिथे इलाज होता है, उत्थों उसकी याददाश्त वापस आ जाए तो वो फिर हौली हौली किते समा पा के वो तुहानूं दसे कि मेरे घर का एड्रैस आ है, मेरे माता पिता का स्वरूप आ है, मैं इत्थों का रहने वाला हाँ। हुण गुरमुख अपने मनां नूं पुछदे ने, जदों असीं इधर आउंदे हाँ, शरीर नूं नहीं पुछदे, सानूं पुछदे ने अंदरले मन नूं। गुरबाणी ने तुहानूं भी पुछा है, मैनूं भी पुछा है, मन करके पुछदे ने कि तुसीं कौन हो। सुनो रे तुम कौन, कहाँ ते आए हो, इति न जाने खेती मुद्दत चलते खबर न पायो। कित्थों तुरे हो तुसीं ते जाना कित्थे है। जे तां मुसाफर नूं मंजिल का पता है तो ठिकाने पहुँच जाएगा। जे मुसाफर नूं पता ही नहीं भी तुरया है, किस मकसद वास्ते तुरया है, पहुँचना कित्थे है, तो भटक जाएगा। हुण साडे नाल जो बीती है, गुरबाणी विच महाराज दस रहे हैं कि असीं मुसाफर आए इस संसार विच। सतयुग तो चले हुए द्वापर युग बीत गया, त्रेता युग बीत गया, कल युग आ गया, साडा सफर खत्म नहीं होया। सानू 4 युग हो गए तुरिया नूं। सतयुग बीतता गया, सारा कुछ असीं हौली हौली सफर ते तुरे तुरे अपने घर नूं
ਆਪਣੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਹੈ, ਦਰਖਤ ਦੀ ਛਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਮੁਸਾਫਰ ਉਸ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਦੂਸਰਾ ਮੁਸਾਫਰ ਕੁਝ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਆਇਆ, ਉਸਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਦਰਖਤ ਦੀ ਛਾਂ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੂਸਰੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ, ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਆਇਆ, ਚੌਥਾ ਆਇਆ, 4 ਮੁਸਾਫਰ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ। ਕੁਝ ਚਿਰ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮੋਹ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਜੁੜ ਗਏ ਕਿ ਭੁੱਲ ਗਏ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਹੋ ਗਏ। ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਮੁਸਾਫਰ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਪਹਿਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਚੱਲਿਆ ਹਾਂ। ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਮੁਸਾਫਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਸੀ ਸਾਡਾ ਦੋਸਤ, ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਕੇ ਮਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾਓਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਬਟਾਓ ਸਿਓ ਜੋ ਲਾਵੇ ਮੇਹੇ ਤਾਂ ਕਿ ਹੱਥ ਨਾ ਆਵਤ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮੁਸਾਫਰ ਹੋ। ਸਾਡਾ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਇਹ ਮੁਸਾਫਰ ਹੈ। ਔਰਤ, ਮਰਦ, ਧੀਆਂ, ਪੁੱਤਰ, ਭੈਣ, ਭਰਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੁਸਾਫਰ ਹਾਂ। ਨਾ ਕਦੀ ਮਰਦ ਨੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਪਿਛੋਕੜ ਤੇਰਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਜਨਮ ਤੋਂ ਤੂੰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦਰਸ ਹੋਇਆ। ਮਰਦ ਨੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਔਰਤ ਨੇ ਮਰਦ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬੰਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਜ ਗਏ। ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ 2 ਮੁਸਾਫਰ ਹੋਰ ਆ ਗਏ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਜਨਮ ਲੈ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਸਨ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਖੀ ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਰ ਪਿਆ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਬਾਕੀ ਪਰਿਵਾਰ ਰੋਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹੋ, ਕਦੋਂ ਮਿਲੋਗੇ, ਵਿਰਾਗ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਰਾਗ ਝੂਠਾ ਹੈ। ਭਰਮ ਮੋਹ ਕੇ ਬੰਦੇ ਬੰਧਨ, ਸੁਪਨ ਪਿਆ ਪਗਲਾਏ ਅੰਦਰ। ਤੁਸੀਂ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਾਫਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਉਣ ਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦਾ ਚੇਤਾ ਰੱਖੋ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮੁਸਾਫਰ ਕਹਿ ਕੇ ਫਰਮਾਨ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪੌਣ, ਪਾਣੀ, ਅਗਨੀ, ਪਤਾਲ, ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਥਾਪ ਰੱਖੀ ਧਰਮਸਾਲ। ਧਰਮਸਾਲ ਉਹ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੁਨਿਆਵੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੁਸਾਫਰ ਆ ਕੇ ਰਾਤ ਕੱਟਦੇ ਨੇ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਰੂਪੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੁਸਾਫਰ ਹੋ। ਉਸ ਦਰਖਤ ਦੀ ਛਾਂ ਦੇ ਹੇਠ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਂ ਕੱਟਣਾ ਸੀ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਪਾ ਬੈਠੇ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨਾਂ ਲੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਅਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਹੈ ਮਨ, ਜੋ ਇਹ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਨੂੰ, ਇਹ ਹੈ ਅਸੀਂ, ਸਾਡਾ ਸਰੂਪ ਮਨ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਸੱਚ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਮਾਇਆ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਾਓ, ਜਾ ਕੇ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜਣ ਲੱਗਿਆ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਜ਼ਿਲ
ਨਾਮ ਹੈ, ਸੱਚ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਖਿਲ ਜਿੱਤ ਜਾਓਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਫ਼ਰ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਯੁੱਗ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਣ। ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਕੇ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕੋਗੇ। ਹੁਣ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਵਾਗਾਮ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਮ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਬਿਨ ਨਾਮੇ ਮੁਕਤ ਨਾ ਵਾਪਸ ਕੋਈ, ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਾ ਪਾਏ, ਪ੍ਰਭ ਐਸੀ ਪੰਥ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਧੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਨੂੰ ਬੁੱਝ ਗਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਓਗੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਓਗੇ। ਨਾਮ ਭੁੱਲੀ ਜੇ ਫਿਰਾਂ, ਫਿਰ ਆਓ ਜਾਓ। ਵੀ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਸਾਖਤ ਹਰ ਸਾਧ ਨਾ ਜਾਣਿਆ, ਤਿਨ ਅੰਤਰ ਹਉਮੈ ਕੰਡਾ ਹੈ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਚੱਲੇ ਚੁਭੇ ਦੁੱਖ ਪਾਵੇ, ਜਮਕਾਲ ਸਹਿ ਸਿਰ ਕੰਡਾ ਹੈ। ਮਨਮੁਖ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਭਟਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰ ਕਿਵੇਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਦੇ ਤਮੋ ਗੁਣ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਿੰਦਿਆਂ ਚੁਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਦਾ ਸਵਾਸ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਉਹ ਰਜੋ ਗੁਣ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਦੇ ਧੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸੋਚਦਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਕਦਾਈ ਉਹ ਸਤੋ ਗੁਣ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤਪ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਗੁਣ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੇ ਇਹ ਖੇਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਮਾਇਆ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰਜੋ ਗੁਣ, ਤਮੋ ਗੁਣ, ਸਤੋ ਗੁਣ। ਇਹ ਹਨ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਨਫ਼ਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਪੈਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਨਿੰਦਿਆ ਅਤੇ ਚੁਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲੋਗੇ, ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਚੱਲੋਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਤਿੰਨ ਗੁਣ ਮਾਇਆ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਮਾਇਆ ਪਰਮ ਕੀ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਨ ਹੈ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਦੀ ਰਜੋ ਗੁਣੀ ਵਿਚਾਰ, ਕਦੀ ਸਤੋ ਗੁਣੀ ਵਿਚਾਰ, ਕਦੀ ਤਮੋ ਗੁਣੀ ਵਿਚਾਰ। ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਹੈ ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਫੁਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਇੱਕ ਖਜ਼ਾਨਾ ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਨੌ ਨਿਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਨਾਮ, ਦੇਹੀ ਮੈਂ ਇਸਕਾ ਵਿਸਰਾਮ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਨਾਮ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਨੌ ਨਿਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਨਾਮ, ਦੇਹੀ ਮੈਂ ਇਸਕਾ ਵਿਸਰਾਮ। ਸੁਨ ਸਮਾਦ ਅਨਹਦ ਤਹਿਨਾਦ, ਕਹਿਣ ਨ ਜਾਈ ਅਸ਼ਰਤ ਵਿਸਮਾਦ। ਸੁਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੁਨ ਦੁਨਿਆਵੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਵਸੋਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਲਾਕਾ ਸੋਨੇ ਸੁੰਨ ਹੈ। ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਫੁਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੁੰਨ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸੁੰਨ ਸਮਾਦ ਅਨਹਦ ਤਹਿਨਾਦ। ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਅਨਹਦ ਨਾਦ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਅਨਹਦ ਨਾਦ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਅਨਹਦ ਨਾਦ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਲਾਓਗੇ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਨਾਮ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਖੇਲ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੱਤ ਜਾਓਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਨਾਦ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਘੱਟ ਘੱਟ ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਨਾਦ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵਿਣ ਨਾਵੇਂ ਨਾਹੀ ਕੋ ਥਾਉ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਰੀਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪ ਦਾ ਨਾਮ ਇੱਕ ਗੁਪਤ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਨ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਨਾਮ ਇੱਕ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਜੀਵ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਉਹ ਉਸ ਨਾਮ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਭਟਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਦਰਲੇ ਨਾਮ ਦੀ ਸੋਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਉਹ ਅੰਦਰ ਜੁੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਾਮ ਦੀ ਖੋਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਟਕਣ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸੱਚ ਤੋਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਨਾਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਇਸ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਪੜਾਅ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਅਖੀਰੀ ਪੜਾਅ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਆਪਦੇ ਘਰ ਬੈਠ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਦੂਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਧਾਤ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਾਲ ਵਿਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸੋਚਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਈਏ ਇੱਥੋਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਰਸਤਾ ਲਿਵ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਸੁਰਤ ਦਾ ਰਸਤਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ, ਨਾਮ ਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਾਲ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਇਸ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁਰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰੇ ਰਹਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਵਸਥਾ ਹੀ ਰਹੇਗੀ, ਕਬੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਚੜਤ ਹੈ, ਕਬੋਂ ਜਾਏ ਪਿਆਲੇ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ, ਕੋਈ ਦਿੱਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿਕਾਰ ਨੇ ਲੈ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਹਿਜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਟਿਕਾਊ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਿਗੁਰੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਡਾਵਾਡੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦੇ, ਅਸੀਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਾਟੀ ਕੋ ਪੁੱਤਰਾ कैसे बचत है, देखे देखे सुने बोले दौड़े फिरत है, जब किस पाए तब गर्व करते है, माया गई तो रोन लगते है, माटी को पुतला कैसे बचते है। फिर असी एक पुतले की न्याई सानू माया नचाती है। सारी उम्र असी इस देश में आके आपकी मत विच ही दुखी होंदे रहते हाँ, ये सानू भरम विच पा के इत्थे खिडाउंदा रहता है। सो मनुख जिहड़ा है उसनूं एक काल विचारां विच माया दे नाल जोड़ के खिडाउंदा है। गुरमुख लिव दे रस्ते चलदे ने, वो सिमरन भगती करते हैं। जिवें जिवें वो सिमरन करते हैं, इस माया दे जहर नूं वो उतारते हैं, क्योंकि ये माया एक सरपणी है। जिस तरह एक दरियावी सर्प डंग मारता है, उसका डंगिया हौली हौली बेहोश होता जाता है, सुध बुध मारी जाती है। इस तरह जब एक माया लगती है, मन की सुध बुध मारी जाती है, उसनों परमात्मा का घर नजर नहीं आता, उसनों उसका नाम भी नहीं सुनता, तो वो ऐसी अवस्था में चला जाता है, माया तारी अत अन्ना बोला शब्द न सुने बहरो चोला। उसके अंदर ये विचार बढ़ जाते हैं तो विचारों में हौली हौली वो अपसेट हो जाता है, उसका संतुलन बिगड़ जाता है। अजकल जो मना की हालत है वो
बिन नावे जग कमला फरे गुरमुख नगरी आया। जिस तरह एक कमला है उस तरह हालत हो गई है। कमले को खाण का पहनण का उठन बैठण का नहीं पता। इस तरह तुसीं भी समाज में देखोगे ये मन भुल चुका है। पहनना की है ये भी नहीं पता, खाना की है वो भी भुल गया है, समाज में बोलचाल किवें रखनी है ये भी भुल गया है। क्योंकि माया के नाल जुड़िया होया मन एक कमला हो गया है। तो जदों असीं इस तरह हो जाते हैं साडे मन का संतुलन बिगड़ जाता है। फिर असीं हौली हौली बिल्कुल साडा जो मन का स्वरूप वो सानूं भुल जाता है। इस करके हुण असीं कोशिश करनी है रस्ते को बदलण दी। असीं तुरना है लिव दे रस्ते ते। उस वास्ते गुरु की मत है कि तुसीं आप दे अंदर चलते हुए विचार ये रोको। जिहड़ा मन हर वक्त दसां दिशावां विच चल रहा है, तुसीं इन्हां विचारां नूं रोक के शब्द वल ध्यान करो। उस वास्ते असीं की करना है, रस्मों द्वारा बोलना है वाहिगुरू, कन्नां नाल सुनना है। जिवें जिवें नेत्र बंद करके मुख द्वारा बोलिया, कन्नां नाल सुनिया, मन के विचार ये खत्म होते जाएंगे। फिर हौली हौली सुरत टिकाऊ में आएगी, होश में आएगी। जिवें जिवें एक होश में आएगा फिर एक परमात्मा की गल करेगा, परमात्मा की गल को सुनेगा। क्योंकि मदहोश बंदे को तो आपदा ही नहीं पता कि मैं किस तरह तुरना फिरना है। उसनूं बोल चलता नहीं पता। उस नाल कोई सियाणा बंदा बैठ के गल नहीं करता जिहड़ा नशे विच हुंदा है। इस तरीके नाल गुरबाणी पहला साडे मन नूं इस माया के नशे चों मुक्त कराउंदी है। माया भयंकम सर्प है जग घेरिया भिख माहे। माया का मारना हर नाम है, गुर गरड़ शब्द मुख पाए। जिवें जिवें तुसीं इस शब्द मुख विच पाओगे वाहिगुरू वाहिगुरू, इस दे नाल जहर उतरेगा। तुसीं अपने आप नूं सुख दे विच महसूस करोगे। इस तरह महसूस होएगा कि जिवें किसी ने अगन के उपर पानी पा दिता होवे। मन नूं शांति आ जाएगी। उस अवस्था में महाराज आपां नूं दसदे ने, सिमरो सिमर सिमर सुख पाओ, कल कलेश तन मन मिटाओ। आओ कोशिश करके इस हिरदे दे विच जिहड़ी एक काल दी माया ने विचारां विच सानूं पा के अग बाली हुई है, इस माया के जहर को आप उतारीए। तो उतारने वास्ते तरीका है ये नेत्रों को बंद करके जो गुरु का मंत्र है उसकी आवाज़ में ध्यान रखो। तो गुरु का मंत्र है वाहिगुरू। वाहिगुरू गुरु मंत्र है, जप होवे कोई। जदों तुसीं गुरु के मंत्र नूं गुरु की मत द्वारा जपोगे, उस दे नाल हौली हौली एक माया का असर खत्म होगा। मन को अपने घर का ज्ञान आएगा। तो जिवें जिवें एक घर के विच जाएगा फिर आपके घर की गल करेगा तो सुनेगा। आओ पहला इस माया के विचार जिवें साडे अंदर चलते हैं, आप कोशिश करिए एक दफा इन्हां विचारों को खत्म करिए। फिर अगे गुरमत के विचार, एक जीवन जो गुरमुख का है तो एक मनमुख का है, वो आप लैके चलेंगे। आओ थोड़ा जहा सिमरन के नाल जुड़िए। अखां बंद करके इस विधि नूं श्वास ग्रास करके आप मन को टिकाना है। अखां ना कोई गुरमुख खोल के आले दुआले देखे, क्योंकि गुरु की मत है अंतर्मुखी होना, अंतर गुरु आराधना, जिह बाजा गुरु। आओ करो सारे गुरमुख शुरू। वाह